Very good morning, my dear students. Welcome back to Biology Crash Course Day 6. So, we are all preparing for Karnataka State Board Examination 2022. So, for this, I have started free science crash course in my Study of Science channel. Most of you are following it. And today, we are going to understand the most frequently asked questions and also the most expected questions from the lesson, how do organisms reproduce? So I just want to know that how many are you in live? Very good morning. The message has been dropped by Teju Nayak. Good morning, Teju. Yes. Let me wait for another 10 seconds to join few more students. Yes, very good morning, Manikanta. Good morning, very good morning. I think you are now able to hear me clearly. Am I audible? You all are able to hear my voice, right? Good morning to each and everyone. Good morning. Good morning, Mohan. Good morning, Harish. Rohit. Yes, very good morning, followed by the ID with Yashwant. Yes, Yashwant, very good morning. Sujan. Yes, I think you all are able to hear me now. I am clearly audible to you all. So here onwards, there will be no issues related to the continuation of class. I'm going to continue the class now. So today I'm going to discuss about the most frequently asked question from the lesson. Okay, from the lesson, we are discussing about the lesson, how do organisms reproduce in the previous class. So today I'm going to start about that particular lessons most frequently asked questions and also the most important questions from that particular lesson. So idana nanu ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Okay, yes, very good morning, my dear students. Yes, so without delaying much, let me start the class ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಸನ್ ಏನಿದೆ, ಹೌ ಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 4 ಇಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2019 ಇಂದ, ಬಿಕಾಸ್ 2019 ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿದ್ದು, NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ. ಸೊ 2019 ಇಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು how do organisms reproduce lesson. I know that many of you are here to know the most frequently asked questions in the examination. So once again, I say very good morning to each and everyone who are present in my class. Yes, let me start with the first question. So in today's session, I have not mentioned any answers. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನಲೈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ part of the seed that will develops into root. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. Teju Nayak is already giving answer. Actually, it is correct. Tanushri is also giving answer. Okay, Tanushri is also giving answer. Good effort. So Mohan, yes, Mohan is also giving the answer. Yes, very good. Very good. Many are giving the single answer. I want the answer for both the question which is asked here. You are saying D. Okay, fine. Let me clear your confusions. I told you yesterday. See, while I was explaining you about the fertilization part in the yesterday's crash course, I told you that. So ovule will, see, ovule enagate, ovule will be converted into ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ.
ಓವ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓವರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓವರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್, ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ, ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಂತೂ ಓವರಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಓವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ರೂಟ್. ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಶೋಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಸೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡಿ ಸೀಡ್ ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ 2 parts above and below ಇರುತ್ತೆ. ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಶೂಟ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ಲುಮ್ಯೂಲ್, and the lower part will be the future root, which will be called as the radicle. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ that develops into root. So first answer ಏನೋ ಓವರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ರೂಟ್, ರಾಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಿಯರ್. ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Any doubt you have in this particular concept? Okay, Mohan is giving a positive feedback. Very good, Mohan. Yes. So many are dropping yes message. Very good. I think you are able to understand this concept now. Okay, now let me go for the next question. The next question nodi 2019 public exam alli kelidanta question. So previous question kuda 2019 public exam alli kelidanta question agide. So second question ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, draw the diagram showing the longitudinal section of the flower and label, style and anther ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So you must know how to draw the diagram of the flower. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. and don't confuse. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಏನಂದ್ರೆ longitudinal section of flower ಅನ್ನ germination of pollen on stigma ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಟು ಶೋ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಪಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆಂಥರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಂಥರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಆಂಥರ್ ಇಸ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಥರ್. ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಥರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 marks ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2 marks ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 3 marks ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 3 marks ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ನ ಬರೀತೀರಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. And then ಇಲ್ಲಿ pollen tube enter ಆಗುತ್ತೆ. In between that, what happened here is the one region where the fusion of male and female gametes takes place. So ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಲೇಬಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ವೇರ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ 2019 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಬೋತ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 100%. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ 16 marks ಇರುತ್ತೆ.
ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಹೇಳಿರುವಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದೇ 2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಡು ದೇ ಗಿವ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ 100% ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ, ಇನ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಇದೊಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, secretion of testosterone. What is the role of secretion of testosterone? Next, secretion of prostate gland are supplementary to each other. Secretion of prostate gland are supplementary to each other. Explain scientifically ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಏನು, ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ರೀಜನ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ for the testis it is required to have the low temperature for the production of sperms. ಅಂದ್ರೆ testis ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it produces the sperms and also it produces a hormone called as testosterone. ಸೊ ಈ sperms ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಿಂತ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಇರಬೇಕು. ಸೊ what happened now, the scrotum is providing the low temperature for the testis to produce the sperm. So this is how it is helping to sustain the reproductive fertility of a person. This is what exactly you want to write in the examination also. So ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. Okay, yes, I think you are understanding, right? You are able to follow my the concept what I am going to deliver now. You're able to follow the concept. You have any doubt in this particular topic or the first question? Do you have any doubt in this particular concept? Yes. Do you have any particular doubt in this particular concept? Yes, very good. So you're dropping no message. That means I think you have understood. Okay. See, one is frequently asking about the social science channel. Definitely, my dear students, see, I cannot suggest any social channel because each and every student have their own opinion about individual channel by watching their way of teaching. So please, you can ask the student itself to know the answer clearly. That is one I can say for the one, that is FF Telugu gamers are continuously dropping this particular message. Okay. Yes, I think this particular concept you understood. The next they are asking is the secretion of testosterone. They are asking, what is the importance of secretion of testosterone in the reproductive fertility of a person? See, testosterone help in development of secondary sexual characters. Okay, yes, very very important topic. This one you want to understand. Secretion of testosterone help in the development of secondary sexual characters. Secondary sexual characters ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, see, in the case of male, okay, what happened, the growth of hair takes place in the genital area, private area dalli hair growth ಆಗುತ್ತೆ, and his chest will broaden. Okay, and as a result of release of testosterone, what happened,
It also enable the male gametes to get matured. Male gametes ಕೂಡ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೀಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is helpful to reproduce a new organism. Secretion of testosterone not only enabling the sexual characters ನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, it is also enabling the sperms to produce as the boy is entering into puberty. ಅವನು sexual maturity ನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, because the release of testosterone is taking place in his body. So this is what you want to write in the examination. Okay, physics ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ in DVS Math channel for the physics crash course. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, so do watch that. Yes, now let us go for the next question that is asked in the same question, the sub question. Secretion of prostate gland are supplementary to each other. See, secretion of prostate gland, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ prostate gland ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ prostate gland secretes the milky fluid. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, PMF, prostate gland secretes the milky fluid, and this milky fluid will help the movement of a sperm. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, sperm ನ movement ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Understand, this help in the movement of sperm, and it also provide a nutrition to the sperm, and also e movement ಏನಿದೆ sperm ನ movement, this takes place in the body of the male. Whatever the secretion which has been added to the sperm from the prostate gland, so called PMF, ಅಂದ್ರೆ prostate gland secretes the milky fluid. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ prostate ನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, seminal vesicle secretes the SVF ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, that is the seminal vesicle secretes the viscous fluid. SVF ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ PMF ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So here they are asking for only the prostate gland. So prostate gland secretes the milky fluid that will add the secretion. It adds the secretions, okay, for the movement of sperms. Very, very important. You want to understand this particular concept and deliver the same answer. Do you have any doubt in this particular concept, my dear students? And this is asked in 2019 exam. Do you have any doubt in this? Yes. Do you have any doubt in this particular concept? Do you have any doubt in this particular concept? Okay, once again, very good morning to those who are joining now. Yes. Shall we move for next question? So question ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, you want to understand. Yes, very good. Most of you understood this particular concept. Let us go for now the next question. See, in the given figure of cotyledon, the parts labeled as A and B respectively are ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಏನು, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸಾಮ್ ಅನ್ನೋರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಉಮೇಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ತೇಜು ನಾಯಕ್, ಹರ್ಷಿತಾ, ಎಸ್, ವಸಂತ್, ತನು, ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಆರಾಧ್ಯ, ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಸಿದ್ದು, ಲೋಕೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಎಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ನೌ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. The above part is called as the shoot and the below part is called as root. So ನಾವು shoot part ಅನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, plumule ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. root part ಅಂದ್ರೆ future root ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, radical ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So our answer should be plumule and also the radical. Okay, so what is the right answer you have to write. Okay, part ಇದೇನಿದು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, that is what exactly you want to identify. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಿದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶೂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
secondary root and primary shoot anta kottidare. What will be your answer? So let me see who will give the right answer. What will be your answer ಅನ್ನೋದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. Yes, what will be your answer here? I'm still waiting. Like, who will answer correctly? Let me see who will answer. Did you understand the concept? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, students, did you understand the concept? Tell me. So ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೆನಿ ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಶೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಶೂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ, ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಶೂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಶೂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಆಪ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶೂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿನೇ. ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ that is emerging first. Okay, so it is a primary only. Okay, future root and future shoot is nothing but it is primary only, because the primary thing is nothing but the first one. So first one anna navu enantivi primary anta heltivi. So option B will be the right answer. Okay, so namma prakara enu ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಂತ ಪ್ರಕಾರ it is the primary, that is we will call this as plumule and we will call this as radical. So ಇದನ್ನ ನಾವು future shoot ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ future root ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So future ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಇದು, this is the primary thing, the first thing. So it is the primary shoot, this is the primary root. So option B will be the right answer according to me. So this is asked in the public exam 2020. Okay, you clear with this concept? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ನೀವು? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. Can you see the textbook part? ನೋಡಿ, textbook part ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. Yes, if you are clear with this concept, I'll go for next question, children. If you are clear with this particular concept, let me go for the next question. Yes, okay, yes. So the next question which is asked is, explain the significant function of each structure in human male reproductive system and explain the structure and important role of placenta during pregnancy period of women. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2020 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. 2020 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we have to write the importance. What is the significant function of structures? Which are the structures ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Which are the structures we have to write? First we have to write about the scrotum. Scrotum ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. Scrotum ಅಂದ್ರೆ it is the bag like structure. Next ನಾವು ಬರಿಬೇಕು testis. So ಈ scrotum ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It provides the lower temperature to the sperm's production. So next ಬರಿಬೇಕು ನಾವು testis. Testis ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Testis produces the sperm. Okay, so it also produces the male sex hormone which is called as the testosterone ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Followed by we have to write about the vas difference. Vas difference ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. Vas difference is the tube which is emerging from the lower part of the testis. So it is helping for the product, that is passage of sperms in this tube. Okay, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. It help in passing the sperms. Okay, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next followed by you have to write about the muscular copulatory organ, that is the penis.
ಪೆನಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಪೆನಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಪುಲೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ which is helpful for the discharge of the sperm and also the urine. And urethra ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. Urethra is the common passage for both the passage of urine and also the sperm. It is present in the penis. So ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ is a connection, it is a link between the mother and baby. Placenta is a link, it is a link between the mother and also the baby. So this is a link, and this is disc-like structure which is present inside the womb of the mother. And ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೋಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It help in providing the oxygen, we can also write as gases, and also it help in providing the nutrition. It help in providing the oxygen and also the nutrition for the developing embryo. ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ disc-like structure and it is the connection between the baby and mother. Okay, so ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಶೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್? ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ? ಎಸ್, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಶೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಈಗ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಏನೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 100% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. So this is what you want to write. See, the embryo gets nutrition from the mother blood with the help of the specialized tissue called placenta. Placenta ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್-ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈ ತರ ಏನ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಓವರಿ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಈ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ವಿಲ್ಲೈ ಆನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮದರ್ ಸೈಡ್, ಆರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ this place is already surrounded by the villi. You know what is meant by villi ಅಲ್ವಾ? villi ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ? It is a finger-like projections. Already you know about villi. So once again ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. This is a disc which is embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo side of the tissue. On the other, that is on the mother side, or the blood spaces, which is surrounded by the villi. This provides the large surface area for the glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. The developing embryo will also generate the waste substances which can be removed by the transferring into the mother's blood. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬರೆದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಆನ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್, ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ರೈಟ್? ಎಸ್, ವಿಲೈಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾ, ವಿಲೈ ಆರ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Shall we go for next question? Shall we go for next question? Please drop yes message so that I can go. Yes, very good. So now let me go for the next question. So the next question is, how does the menstruation occur anta kelta idare. Menstruation hege agutte? Very important. So how do the menstruation occur? That is most importantly you want to understand. The menstruation cycle agbeku antandre ಏನು ಆಗಬೇಕು? So there should be a proper setup inside the uterine wall. What is that setup ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. Very importantly you want to understand, my dear students. I think you can see the question part now. Yes, see what happens or how does menstruations occur anta keldaga you have to write. See, I'll just draw a rough sketch of this and I will show you what exactly will happen. Already I told about this in the crash course also. See, every month what happen, one matured egg will be released from the either side of the ovary, and this egg will stay in the fallopian tube or so-called oviduct for 24 hours. So this egg will be alive for 24 hours. And then what happen, it will fall into the uterine, that is uterus. So every month ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟರೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಕನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಕನ್. ಈ ಒಂದು ವಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಯುಟರನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. So endometrium wall ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will break up. Okay, so this egg will stay for 14 more days here. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ, this will break up. The wall of endometrium which is present in the uterus will break up. As a result of it ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ blood and mucus discharge ಆಗುತ್ತೆ. So the discharge of blood and mucus we will call it as menstruation cycle. ಇದನ್ನ ನಾವು menstruation cycle ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. I think you all know this concept because I have already explained in my crash course in yesterday's video. Haudalva? So when the egg is not fertilized, what happened? The egg will stay in the uterus for 14 more days, and then what happened? The wall of endometrium thickens. That is the wall of uterine wall, which is so called endometrium, thickens every month to receive the fertilized egg. When it is coming to know that the egg will no more it does not get fertilized, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this will discharge as blood and mucus, and the discharge of blood and mucus we will call it as menstruation cycle. ಇದನ್ನ ನಾವು menstruation cycle ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Shall we go for next question? Yes, now I'm moving for next question. So next question ಕೂಡ ನೋಡಿ 2020 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಟಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದಂತ ಎಗ್ಗು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, you should write the development of fertilized egg into a fetus. See, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so after the fertilization takes place in the fallopian tube ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, fertilization ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so the fertilized egg, now so called zygote, ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಗ್ಗು fertilize ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this will be called as zygote. Once it is been fertilized, we will call it as zygote. See, zygote will remain in the fallopian tube for 2 to 3 days. 2 to 3 days ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. So 2 to 3 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will get implanted in the
wall of uterine, uterus wall of uterine ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು implant ಆಗುತ್ತೆ. So after the implantation, what happened? The zygote, what happened now? When it is fertilized only, it start to repeatedly divide. You know that this concept I already told you. Zygote will start to repeatedly divide. That means single cell of the zygote will now divide into two cells. Two cells of the zygote will repeatedly divide into four cells. Like that, what happened? This keep on dividing, and it will form a next step of organism that is so called now embryo. Zygote ಏನಾಗುತ್ತೆ embryo ಆಗಿ convert ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so now this embryo, what happened? This get implanted. Embryo will get implanted in the wall of the uterine. So this embryo, what happened? It will create a link between the baby and the mother, so called placenta, and receives the nutrition and food which is needed for its development. Okay, and as a result of it, what happened? The fetus get developed. Actually, this fetus is called as the advanced stage of an embryo. The embryo na advanced stage na now fetus anta heltidini. Fully developed baby, we will call it as fetus. So this fetus will stay. It will stay in the uterus for almost 9 months. 9 months stay agute. So once the 9 months duration is completed, what happened? This fetus will be, okay, coming out through mother's vagina. So this one we will call it as the delivery. Delivery anta ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Because yesterday I told, and I also have given the notes for you. Key points notes already I have given you, right? So this is what happened in the development of fetus. So ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ? How the fertilized egg, ಇಲ್ಲಿ fertilized ಆದಂತ egg fetus ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, you will put it in words. Okay, ಅದನ್ನೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ರೀತಿ ಬರೀ. You should write that. Okay, any doubt you have in this particular point? Do you have any doubt in this particular point? Shall we go for next question? Shall we move for next question? Okay, very good. So of you are saying that you already have received the notes. Very good. Yes. Fine. So you understood the concept, right? Yeah. See, no need to write about blastocyst and all. Asha Ramesh is writing about blastocyst. Blastocyst ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. See, ಕೆಲವರು ನೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಟಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಒನ್ ಎಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓವರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಬಂದಂತ ಎಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟು ಮೀಟ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಎಗ್ ಗೆಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, so the fertilized egg now we will call it as zygote. What do we call the fertilized egg? We will call the fertilized egg as the zygote. Zygote ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು zygote ಏನಾಗುತ್ತೆ, single celled organism. It will stay in the fallopian tube for 2 to 3 days. So this single celled organism, so called zygote ಏನಾಗುತ್ತೆ, it repeatedly start to divide. That means single cell will divide into two cells. Two cells it will further divide into 4 cells. ಹಂಗೆ 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ, 8 16 ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ zygote ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ zygote, we will call the next stage of zygote, we will call it as embryo. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, embryo ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. zygote development ನ we will call it as embryo. Now what happened, this embryo will get implanted. This embryo will get implanted in the wall of uterine. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this embryo will further develop by creating a link between the mother, okay, and itself. So this link, you know, we will call it as placenta. It supplies the oxygen and also the nutrition. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೇನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ನಾವು ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಫೀಟಸ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ womb of mother for 9 months. 9 months ಇದು ಸ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. It will stay in the womb of mother for 9 months. Okay, once the 9 months duration is completed,
ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಜೈನ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್. This process we will call it as delivery. I think you are clearly understanding about this particular concept now. Clear, right? This particular concept is clear, right? Yes. I think you don't have any doubt, children. I am going for next question. So next question, in humans, how surgical contraceptive methods can be used to prevent the pregnancy ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬೋತ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್. See, in the humans, surgical contraceptive methods. Contraceptive methods ಅಂದ್ರೆ ಏನು? These are the methods which is being used to avoid the pregnancy. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಸ್ ವೆಸೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಮೇಲಲ್ಲಿ ವೆಸೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ವೆಸೆಕ್ಟಮಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಲಲ್ಲಿರುವಂತ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ದೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟ್, ಈಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಇಸ್ ವೆಸೆಕ್ಟಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ವೆಸೆಕ್ಟಮಿ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ. ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿಮೇಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. So a small portion of fallopian tube is now cut so that what happens, sperms ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ there is no eggs ಇಲ್ಲ. Okay, there is no eggs to meet for the sperm to get the fertilization. Okay, so ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ which has been followed in the female, we will call it as tubectomy. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. I think you are clear with this concept ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆಸೆಕ್ಟಮಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್, The next question ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು, the correct sequence of reproductive stages occur in the following plant is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೀಟ್, ಝೈಗೋಟ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಸೀಡ್, ಝೈಗೋಟ್, ಗ್ಯಾಮೀಟ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಸೀಡ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಝೈಗೋಟ್, ಗ್ಯಾಮೀಟ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಝೈಗೋಟ್, ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಜಾಮ್ ಅನ್ನೋರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಧನುಶ್ರೀ ಅಂಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಉಮೇಶ್, ಮೋನಿಶಾ, ಹನುಮೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗರ್ಲ್ ಅವರು, ದೇವಿ ಅವರು, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರಿಯಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತೇಜು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬೇಕು, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್? ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಝೈಗೋಟ್. ಝೈಗೋಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ನಾವು ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಫರ್ದರ್ ಸೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. I think you are able to understand about this particular question. ಇದನ್ನ 2022 model paper ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yes. Okay. So let us now go for next question. Next ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು 2022 model paper ನಲ್ಲಿ explain the human male reproductive system. Students, ನಾನು ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ you never neglect to learn the parts and also the functions of the male reproductive system. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ 4 to 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೌ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2019 ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಮಾಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಎ, ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಬಿ. ವಿಚ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲವರ್ ಎ ನ, ಫ್ಲವರ್ ಬಿ ನ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ವಿಚ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬೇಕು? ಯಾವ ಫ್ಲವರ್, ಫ್ಲವರ್ ಎ ನಾ, ಫ್ಲವರ್ ಬಿ ನಾ ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ಲವರ್ ಎ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಮೆನಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಭಾಗ್ಯ, ಹರ್ಷಿತಾ, ಎಸ್, ಸೌಜನ್ಯ, ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಮೆನಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫ್ಲವರ್ ಎ ಅಂತ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಮೆನಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫ್ಲವರ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ? ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? a flower need both the male part as well as the female part. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಫ್ಲವರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲವರ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. Self pollination agake both male and female part should be present in the flower. So in this flower you can observe there is both male and female part. So flower A is the right answer.
You can write flower A undergoes self-pollination in the exam. Flower A ಏನಾಗುತ್ತೆ self-pollination ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ. Teju has given the definition also because it consists of both male and female in the same flower. Yes, of course, Teju Nayak. It's right answer. Very good. Yes. Pollen grains meaning ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ. Yes, I will clear your doubt. Pollen grains ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I think ನೀವು ನೆನ್ನೆಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 5 ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಟುಗೆದರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಮನ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೆನ್ನೆ, ಇದು ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಮನ್. ಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಆಂಥರ್ ನ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಂಥರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಏನು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೀಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್. ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದ್ರೇನೆ ಏನಾಗೋದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಂಥರ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, that is the female part. As a result of it ಏನಾಗುತ್ತೆ, it enter into ovary. So in this region ಏನಾಗುತ್ತೆ, fertilization ಆಗುತ್ತೆ. So there is formation of zygote takes place in this particular area. Pollen grains are nothing but the male gametes. I think you are clear with this doubt. Yes, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ. I think you understood about this particular concept. Okay, now let me go for next question. 2019 model paper ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, a female gamete and okay, fine. Answer ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಲವರು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅ ಫ್ಲವರ್ ಕಂಟೈನ್ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. If a flower contains either the female or the male, so ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆನ್ನೆಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮರೀದೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ 100% ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತ ಝೈಗೋಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಆನ್ಸರ್ ನ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದೀರಾ, ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? See, after the fertilization, zygotes will divide several times to form the embryo within the ovule. ಇಲ್ಲಿ ovule ನ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ embryo form ಆಗುತ್ತೆ. And the ovule will develop a tough coat and is gradually converted into seed ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೀರಿ. ಥಿಯೋರಿನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, 0.5 ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the ovary grows rapidly and ripens to form the fruit. Meanwhile, the petals, sepals and stamens, style and stigma may shrivel and fall off. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸಾಮ್ ಅನ್ನೋರು ಆನ್ಸರ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ enthusiasm and also show the interest which you are showing to learn the concept. Very good. Probably I don't know your name, I'm still calling you as artisan only. You can also drop your name to call your name. Yes, very good. I think you understood this concept. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಬರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಬರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್. ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು 100% ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2019 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ females? When a matured female receives the male sex cell due to sexual contact, what changes will happen in her uterus ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. 2019 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಗ್ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಗೆಟ್ ಮೆಚೂರ್, ಬೋತ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೀಮೇಲ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೆಚುರೇಷನ್. ಜನರಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಏನೇನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is release of sperms release ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ there is release of a hormone called as testosterone. ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. and there is growth of hair in the private area, the pubic region ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. pubic region ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, hair growth ಆಗುತ್ತೆ, voice box crack ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and also he will increase his height increase ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಟೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಿಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ as she enter to puberty, sexual maturation ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ she also start to release the ova, egg, matured ova ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. and she releases a hormone called as estrogen, which is helpful for the development of secondary sexual characters. ಏನೇನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಫೇಸ್, her height suddenly increases, her breast develops, and growth of hair in the private area. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, happens due to the sexual maturation. ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೆ ಆಯ್ತು, ಹೌ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಗೆ ನೀವು ಈಗ ತಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಏನು, ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, growth of hair in the private areas, her breast develops, pimples appear on her body, that is on her face, and also suddenly her hip size increases,
ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂಬಿಕ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಆಗುವಂತ ಚೇಂಜಸ್, ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಅ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ when a mature female receives a male sex cell due to sexual contact, what changes will happen in her uterus ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಳ ಯುಟರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಬೈ ದ ಫೀಮೇಲ್, when she attained the maturity, what happened, there is a fusion of male and female gamete takes place. As a result of it, what happens, fertilization happens. The result of fertilization will be the formation of single celled organism, zygote anta baribeku. Okay, zygote enagutte, repeatedly start to divide and further it will form an embryo, and this embryo get implanted in the wall of the uterus to receive the nutrition and also the gases from the mother, and this embryo will develop and further it is called as a fetus, and the fetus will stay in this uterus for 9 months and get delivered or ನೀವೇನ್ ಬರಿಬಹುದು, it get discharged from the vagina. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Do you have any doubt? Somebody was asking about what is mean by endosperm. Endosperm ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಯಾರೋ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ ಸೀಡ್. ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಸೀಡ್ ನ ಈ ರೀತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೀಡ್. ಈ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫುಡ್. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಒಂದು ಏನು ಸೀಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫುಡ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, I think you are able to clear with this concept. Let me go for next concept. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 38th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ನೋಡಿ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. some of the common changes that takes place in both boys and girls ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ದ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಥಿನ್ನರ್ ಹೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಯಿಲಿ, ವಿ ಮೈಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್, ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್, ಇದು ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ಡಾರ್ಕನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದ ನಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ಸೋ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಟ್ ಅಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚೇಂಜಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ.
ವೆನ್ ಅ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಇದು ನೀವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಇದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಂಥರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ನ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? Self pollination is the pollination where the transfer of pollen grains takes place from anther to stigma within the flower. This happens within the flower. But transfer of pollen grains from anther to stigma takes place from between the flower. We will call it as cross pollination. ಇದನ್ನ ನಾವು cross pollination ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. I think you are clear with this concept. Yes. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು 2 to 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಹಳ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಯಾಲಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಓವರಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓವಿಡಕ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ 1 matured egg every month. So it is helpful for the fertilization. Hence it is called as site of fertilization ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಓವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಓವರಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ eggs. It contains the ovules or the female gametes ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯುಟರಸ್. ಯುಟರಸ್ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ bag like structure. Okay, it's a pear shaped bag like structure. It is helpful for the development of an embryo. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರೋತ್, ಅದರ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2022 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಅಂಡ್ ಯುಟರಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಓವರಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಯುಟರಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೀಟಸ್ ಈಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಹೌ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ materials to supply for the development of fetus, because so the developing fetus need both the oxygen and also the nutrition. It need both the oxygen also the nutrition for its development. Okay, so this will be received by the link which has been created by the baby and mother, so called placenta. So by receiving the oxygen and nutrition from the mother, the fetus will develop. Okay, so and it will stay in the womb of the mother for 9 months and it get delivered. So ಈ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ಓನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರೀ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೇಮ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
Name the glands. Name the glands associated with the male reproductive system. First correct answer is given by Lokesh Reddy. Very good. Followed by Vasant Babu. Then ಇವರಿಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗರ್ಲ್ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಒಂದು ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, unfertilized egg is been discharged into the uterus, stay for few more days. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್? ಎಸ್, ಸೊ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕಾಪರ್ ಟಿ ಕೂಡ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನೇ, ಬಟ್ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎ ಬಿ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಾಪರ್ ಟಿ ಕೂಡ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as IUCD. ನಾವು IUCD ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಪರ್ ಟಿಗೆ, ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟ್ರೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಲಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ IUCD ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೇಮ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಓರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. 2 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೇಮ್ ದ 2 ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ವೆಸೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಲೈಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So next, where are the reproductive parts located in the plant? Okay, let me see who will answer. Already first answer and correct answer is given by Tanushri and followed by Priya, aesthetic girl, and Rakshita kuda answer correct ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Reproductive parts located in the plant is flower. Flower is the reproductive organ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. So this to 1 mark question. Write 2 important functions of testosterone. Testosterone ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? What is the function of testosterone? Let me see who will answer. What is the function of testosterone? Yes, it develops the male sex hormone ಅಂತ ತನುಶ್ರೀ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಅವರು ಕೇಳಿರುತ್ತದೆ 2 important functions. 2 important functions. So testosterone 2 important functions ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? It develops male sex hormone. See, I think testosterone itself a male sex hormone tanu. Testosterone itself a male sex hormone. So ಕೆಲವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋರು, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ನಾಟ್ ಶೋರ್. ರೈಟ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? Still I'm not getting the correct answer. I'm waiting for. Okay, develop the male reproductive organ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Yes, I'm still waiting. Just 5 more seconds I'll wait. Okay, develop male reproductive organs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Help to flow the male sex organ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Okay, fine. What is the function of the thick hair, beard, mustache? Okay, regulate the production of sperms. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು
ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ, ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಹೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ವಸಂತ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ? ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್? ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್? ವೇರಿಯೇಷನ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ, ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಆನ್ಸರ್? Anybody answer? Okay, it is a specialized question. The previous answer ಗೆ question ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes. Let me see who will answer. Okay, ತೇಜು ನಾಯಕ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತನುಶ್ರೀ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾದರ್ ಮತ್ತೆ ಮದರ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಫಾದರ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಶೋಸ್ ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಜನಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟು ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚು. ಓಕೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಿಶನ್. ಕೃಷ್ಣ is also answering, not Krishna is also answering. Yes. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಪ್ರೋಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್. ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೆನ್ನೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನಾಟಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನಾಟಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್? ಕೇಳಿದೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನಾಟಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್? Have you heard about this?
Yes, you are giving already answer. Okay, yes ma'am, determining whether the child is male or female anta A B ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Yes, correct, very good. Detecting the gender fetus before the born ಅಂತ ಕೆಲವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತೇಜು ನಾಯಕ್ ಅವರು. Yes, very good. Prenatal sex determination is the way where what happens, see, determination of sex will be done before the offspring is born. Okay, I can say that before the birth of the baby, what happened, we will undergo for the sex determination. ಅದನ್ನ ನಾವು prenatal sex determination ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Actually, this is prohibited. According to the law, prenatal sex determination is prohibited. Why it is banned? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ see, many of the ಇದು ನಿಮಗೆ freelance answer. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ದೇ ಓನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್? ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ that to determine the sex whether it is a male child or female before the birth. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ you all know that most of the people will not give preference for the female baby. Okay, if the sex determination is done and during that time they come to know if the baby is a female, there is more chances that the parents may take a decision of abortion. So adrinda enagutte, they are going to kill an organism. It is wrong according to the law. So that is the reason prenatal sex determination is banned. This is banned. Okay, I think you understood this concept alla. Yes, yes. So prenatal sex determination na nimde ada own answer baribodu exam alli. That means you are ನಿಮ್ಮ own sentence frame ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, yes. Someone is asking at what time class starts in the morning. Every day morning 5:30 the class will start. Okay, I think you are clear with this prenatal sex determination, right? Any doubt you have? Do you have any doubt related to this particular concept? No, right? Yes. Let me go for next question. What happens in human female when egg is fertilized? Egg fertilized ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This fertilized egg will start to further divide. So what happens? The zygote, the fertilized egg is called as zygote. So this zygote start to repeatedly divide and form an embryo. And what happens? This embryo after the formation get attached to the wall of uterus na wall ge idu enagutte attach agutte. Already ಹೇಳಿದೀನಿ. And this receives the oxygen and gases. ತುಂಬಾ ಸಲ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿಲ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್? ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಒನ್ ಎಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಲಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗಬೇಕು? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್. ವೆನ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ಬೇಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಯುಟ್ರಸ್ ವಿಲ್ ಥಿಕನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಇದನ್ನ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇಂದ ಥಿಕನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇಂದ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥಿಕನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥಿಕನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Because the baby needs cushiony-like feeling for its development, and also it needs an attachment for its development. But ಯಾವಾಗ egg fertilize ಆಗಲ್ಲ, it will discharge into uterus and it will stay for few days here. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? When it comes to a conclusion that I will be not fertilized further, the wall of endometrium ಏನಾಗುತ್ತೆ? It get break up. Wall of endometrium ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 28 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಲ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. 28 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್, ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ದ ಎಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್,
ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಇಫ್ ಎಗ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 1 day, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 24 hours. Since ovary releases 1 egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive the fertilized egg. So aga enagutte, the lining, I told you, no, the lining becomes thick and spongy. This would be required for nourishing the embryo for fertilization. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಲ್ thick ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ನರಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಾವು ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಯಾವಾಗ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, the lining is not needed anymore. ಯಾವಾಗ fertilization ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ ಏನಾಗಲ್ಲ, this lining is not needed. So what happened? So the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and also mucus. This cycle takes place roughly every month, that means 28 days once, and this month we will call it as menstruation. In the menstruation anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. menstruation ಆದಾಗ blood and mucus ಏನ್ discharge ಆಗುತ್ತೆ, it will stay for about 2 to 8 days. It depends from one person to another. So ಈ ಆನ್ಸರ್ ನ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕು. I think you understood this particular concept. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? I think you understood. Yes. Yes, next question. Trace and explain the steps involved in the formation of seed ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಈಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಆನ್ಸರ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್. Yes, children, that's all about today's class. I think you all have understood the concept. So 7 o'clock kuda aitu, nanu session anna end ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Okay, so this is all about today's class. So I think ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನೆನ್ನೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಕಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಲೈಕ್ how the session was and how did you all able to understand this session. So ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ we are starting with the heredity and evolution. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ heredity and evolution ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇನ್ನು ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಓದಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. AB ಅವರೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್, ಟುಮಾರೋ we are starting heredity and evolution. Okay, that's all for today's class, children. So ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್.